کلمہ طیبہ سے قلعہ چور چور۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں قیصر روم یعنی روم کے بادشاہ سے جنگ کے لیے مجاہدین اسلام کی ایک فوج روانہ فرمائی اور حضرت ابو عبیدہ کو اس فوج کا کمانڈر مقرر فرمایا۔ یہ اسلامی فوج قیصر روم کی لشکری طاقت کے مقابلے میں زیرو کے برابر تھی، مگر جب اس فوج نے رومی قلعہ کا گھیراؤ کیا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ مارا تو کلمہ طیبہ کی آواز سے قیصر روم کی قلعہ میں ایسا زلزلہ آ گیا کہ پورا قلعہ چور چور ہو کر اس کی اینٹ سے اینٹ بج گئی اور ایک ہی لمحے میں قلعہ فتح ہو گیا۔ بلا شبہ یہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی شاندار کرامت ہے، کیونکہ آپ نے اپنے دستے مبارک سے جھنڈا باندھ کر اور فتح کی خوشخبری دے کر اس فوج کو جہاد کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ ازالۃ الخفا مقصد نمبر 2 صفحہ نمبر 40۔ خون میں پیشاب کرنے والا ایک شخص نے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں خون میں پیشاب کر رہا ہوں۔ آپ نے انتہائی غصے اور جلال میں تڑپ کر فرمایا کہ تو اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں صحبت کرتا ہے، اس لیے اس گناہ سے توبہ کر اور خبردار آگے ہرگز ہرگز کبھی بھی ایسا مت کرنا۔ وہ شخص اپنے اس چھپے ہوئے گناہ پر نادم و شرمندہ ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیا۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 72۔ سلام سے دروازہ کھل گیا۔ حضرت امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لے کر لوگ جب روضہ منورہ کے پاس پہنچے تو لوگوں نے عرض کیا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ ابو بکر کا جنازہ ہے۔ یہ عرض کرتے ہی روضہ منورہ کا بند دروازہ ایک دم خود بخود کھل گیا اور تمام حاضرین نے قبر انور سے یہ غیبی آواز سنی، ادخل الحبیب الی الحبیب، یعنی حبیب کو حبیب کے دربار میں داخل کر دو۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 478۔ آگے کی بات جان لینا۔ حضور اکرم نے اپنی وفات اقدس سے صرف چند دن پہلے رومیوں سے جنگ کے لیے ایک لشکر کی روانگی کا حکم فرمایا اور اپنی بیماری ہی کے دوران اپنے دستے مبارک سے جنگ کا جھنڈا باندھا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں یہ نشان اسلام دے کر انہیں اس لشکر کا کمانڈر بنایا۔ ابھی یہ لشکر مقام ظرف میں خیمہ زن تھا اور فوجیوں کا اجتماع ہو ہی رہا تھا کہ وفات کی خبر پھیل گئی اور یہ لشکر مقام ظرف سے مدینہ منورہ واپس آ گیا۔ وصال کے بعد ہی بہت سے قبائل عرب مرتد اور اسلام سے پھر کر کافر ہو گئے۔ ساتھ ہی مسلمۃ الکذاب نے اپنی نبوت کا دعویٰ کر کے قبائل عرب میں کفر کی آگ بھڑکا دی اور بہت سے قبائل کافر ہو گئے۔ اس بکھراؤ کے دور میں امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق نے تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی سب سے پہلے یہ حکم فرمایا کہ جیش اسامہ یعنی اسلام کا وہ لشکر جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کی نگرانی میں روانہ فرمایا اور وہ واپس آ گیا ہے، دوبارہ اس جہاد کے لیے روانہ کیا جائے۔ حضرت صحابہ کرام بارگاہ خلافت کے اس اعلان سے بہت ڈر گئے اور کسی طرح بھی یہ معاملہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسی خطرناک صورتحال میں جبکہ بہت سے قبائل اسلام سے پھر کر مدینہ منورہ پر حملوں کی تیاریاں کر رہے ہیں اور جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والوں نے عرب کے پہاڑ میں لوٹ مار اور بغاوت کی آگ بھڑکا رکھی ہے، اتنی بڑی اسلامی فوج کا جس میں بڑے بڑے نامور اور لڑاکو صحابہ کرام موجود ہیں، ملک سے باہر بھیج دینا اور مدینہ منورہ کو بالکل فوجیوں سے خالی چھوڑ کر خطرات مول لینا کسی طرح بھی عقل سلیم کے نزدیک قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ صحابہ کرام کی ایک چنی ہوئی جماعت جس کے ایک فرد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے جانشین پیغمبر، ایسے خطرناک ماحول میں جبکہ مدینہ منورہ کے چاروں طرف مرتدین
نے बगावत फैला रखी है, यहाँ तक कि मदीना मुनव्वरा पर हमला के ख़तरात दरपेश हैं। आप हज़रत उसामा के लश्कर को जाने से रोक दें ताकि उस फ़ौज की मदद से काफिरों का मुकाबला किया जाए और उन पर जीत हासिल की जाए। ये सुनकर आपने गुस्से में तड़प कर फरमाया कि खुदा की कसम, मुझे परिंदे उचक ले जाएं, ये मुझे गवारा है, लेकिन मैं उस फ़ौज को जाने से रोक दूं जिसको अपने दस्ते मुबारक से झंडा बांधकर हुजूर अकरम ने रवाना फरमाया था। ये हरगिज़ हरगिज़ किसी हाल में भी मेरे नज़दीक काबिल कबूल नहीं हो सकता। मैं उस लश्कर को ज़रूर रवाना करूँगा और उसमें एक दिन की भी देरी बर्दाश्त नहीं करूँगा। चुनांचे आपने तमाम सहाबा कराम को मना करने के बावजूद उस लश्कर को रवाना कर दिया। खुदा की शान की जब जोश जिहाद में भरा हुआ लश्कर इस्लामिया का ये समंदर मौजें मारता हुआ रवाना हुआ तो इर्द गिर्द के तमाम कबाइल में शौकत इस्लाम का सिक्का बैठ गया और मुर्तद हो जाने वाले कबाइल या वो कबीले जो मुर्तद होने का इरादा रखते थे, मुसलमानों का ये भयानक लश्कर देखकर खौफ व दहशत से कांप गए और कहने लगे कि अगर खलीफा वक्त के पास बहुत बड़ी फ़ौज रिज़र्व मौजूद न होती तो वो भला इतना बड़ा लश्कर मुल्क के बाहर किस तरह रवाना कर सकते थे। इस ख्याल के आते ही उन जंगजू कबाइल ने जिन्होंने मुर्तद होकर मदीना मुनव्वरा पर हमला करने का प्लान बनाया था, खौफ व दहशत से अपना इरादा ख़त्म कर दिया, बल्कि बहुत से फिर तौबा करके आगोश इस्लाम में आ गए और मदीना मुनव्वरा काफिरों के हमलों से महफूज रहा। और हज़रत उसामा बिन ज़ैद का लश्कर मकाम इब्नी में पहुंचकर रूमियों के लश्कर से जंग करने लगा और वहां बहुत ही खूंरेज़ जंग के बाद लश्कर इस्लाम कामयाब हो गया और हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेशुमार माल गनीमत लेकर 40 दिन के बाद फातिहाना शान व शौकत के साथ मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ़ लाए। और अब तमाम सहाबा किराम अंसार व मुहाजिरीन पर ये राज खुल गया कि हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर को रवाना करना हिकमत के मुताबिक था, क्योंकि इस लश्कर ने एक तरफ तो रूमियों की फ़ौजी ताकत को तहस नहस कर दिया और दूसरी तरफ मुर्तदीन के हौसलों को भी पस्त कर दिया। ये अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक बड़ी करामत है कि आगे भी होने वाले वाक़यात आप पर वक्त से पहले ही ज़ाहिर हो गए और आपने उस फ़ौज कशी के मुबारक इक़दाम को उस वक्त अपनी निगाह करामत से नतीजे के तौर पर देख लिया था जबकि वहाँ तक दूसरे सहाबा कराम को वहम व गुमान भी नहीं पहुँच सकता था। तारीख़ुल खुलफ़ा सफ़ा नंबर 51, मदारिजुन नबुव्वा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 409 वग़ैरह। मदफन के बारे में ग़ैबी आवाज़। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के विसाल के बाद सहाबा कराम में इख्तलाफ पैदा हो गया कि आपको कहाँ दफन किया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि उनको शुहदाए कराम के कब्रिस्तान में दफन करना चाहिए और कुछ हज़रात चाहते थे कि आपकी कब्र शरीफ जन्नतुल बकी में बनाई जाए, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश यही थी कि आप मेरे उसी हुजरा में दफनाए जाएं जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुनव्वर है। ये बात चीत हो ही रही थी कि अचानक नींद लग गई और ख्वाब में ये आवाज़ मैंने सुनी कि कोई कहने वाला कह रहा है, ज़म्मुल हबीब इलल हबीब, यानी हबीब को हबीब से मिला दो। ख्वाब से उठकर मैंने लोगों से उस आवाज़ का ज़िक्र किया तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये आवाज़ हम लोगों ने भी सुनी और मस्जिद नबवी के अंदर बहुत से लोगों के कानों में ये आवाज़ आई है। उसके बाद तमाम सहाबा कराम का इस बात पर इत्तेफाक हो गया। आप हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू अक़दस में मदफून होकर अपने हबीब के क़ुर्ब ख़ास से सरफराज हो गए। शवाहिदुन नबुव्वा जिल्द नंबर सफ़ा नंबर 150। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।